بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کے ترجیحی منصوبے ریور راوی پروجیکٹ کے متاثرین سراپا احتجاج ہیں۔ متاثرین ایکشن کمیٹی نے ریور راوی اتھارٹی کو ایسٹ انڈیا کمپنی قرار دے دیا ہے۔ اونے پونے داموں اراضی ایکوائر کرنے پر جانی نقصان سے بھی دریغ نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کسانوں کا معاشی قتل نامنظور، نامنظور۔ کسانوں کا معاشی قتل نامنظور، نامنظور۔ کالختائی روڈ پر 23 دیہاتوں کے کسان یک زبان ہو گئے۔ کسانوں نے کینال چینل اور جھیل کے لیے اراضی ایکوائر کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ریٹس پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا۔ کنوینئر متاثرین ایکشن کمیٹی میاں مصطفیٰ رشید نے کہا کہ میگا منصوبے کو شروع کرنے کے لیے کسی ایک کسان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ اراضی اونے پونے داموں ایکوائر کر کے سرمایہ داروں اور لینڈ مافیا کو نوازنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ یہ احتجاج چلتا رہے گا، چاہے جتنے سال مرضی چلے، ہم اپنی زمینیں اس طرح حکومت کو اتارنے نہیں دیں گے۔ مظاہرین نے کسانوں سے بدترین سلوک پر وزیر اعظم عمران خان اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو یکساں ذہنیت کے سیاسی رہنما قرار دے دیا۔ ادھر مودی انڈیا کے کسانوں نال ظلم پہ کرتا ہے، ادھر عمران خان کسانوں نال ظلم کرتا ہے۔ ادھر یہ کرتا ہے عمران خان یہ بیان دینا ہے، وہ وزیر یہ بیان دیندے نے جی مودی ظلم کر رہا ہے کسانوں نال، یہ اپنے ملک جی ظلم کر رہا ہے لاہور چ کسانوں نال۔ ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے، اپنے حق کے لیے اپنا لڑیں گے، حق اپنا ضرور حاصل کریں گے، کیونکہ ہمارے ادھر آئندہ نسلوں کا مسئلہ ہے۔ مظاہرین نے انسانی حقوق کے اداروں کو وزیر اعظم کے اس رانوا سلوک سے آگاہ کرنے، قانونی راستہ اختیار کرنے، وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کرنے کا اعلان بھی کیا۔ راوی کنارے نیا شہر بسانے کے وزیر اعظم کے ترجیحی منصوبے کے خلاف متاثرین نے طبلِ جنگ بجا دیا۔ کہتے ہیں مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج میں مزید وسعت آئے گی۔ کیمرامین زاہد ملک کے ساتھ راؤ دل شہاد حسین، سٹی فورٹ۔ جبکہ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے 12 گھنٹے بعد شہر سمیت پنجاب بھر کے سی این جی سیکٹر کو گیس کی فراہمی معطل کر دی ہے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی نے گزشتہ ایک ماہ سے سی این جی اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی بند کر رکھی تھی۔ ہفتے کے روز اتوار کی صبح سی این جی اسٹیشنز کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری ہوا، لیکن صرف 12 گھنٹے بعد ہی گیس کی فراہمی ایک بار پھر معطل کر دی گئی۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی حکام کے مطابق موسم سرما میں گھریلو صارفین کو پریشر کے ساتھ گیس دینے کے لیے سی این جی سیکٹر کو گیس کی فراہمی معطل کی گئی ہے۔ گیس کی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف ٹاؤن شپ میں احتجاج، بلاک 5 کے مکینوں کی سلنڈر اٹھا کر حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ ٹاؤن شپ بلاک 5 کے مکینوں نے صفائی کے ناقص انتظامات اور گیس کی طویل بندش کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں گیس کے سلنڈر اٹھا رکھے تھے۔ تقریباً 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، ہم نے پچھلی حکومت میں بھی یہ احتجاج کیا تھا، انہوں نے پائپ نیا ڈال دیے، لیکن ہمارے اس 5 بلاک میں یہ 4-5 گلیاں ہیں، 6 گلیاں، یہاں پہ گیس بالکل نہیں آتی، نہ صبح آتی ہے، نہ دوپہر کو، نہ شام کو۔ یہ اللہ جانے وہ فیکٹری ایریا کو دیے گیا، پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن مین پہ جا رہی ہے گیس۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی صارفین کو پریشر کے ساتھ گیس فراہم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ حیدر اسٹریٹ صدیق پارک میں پائپ لائنز میں گیس کی بجائے پانی بہنے کے باعث 25 روز سے گیس کی فراہمی معطل ہے۔ حیدر اسٹریٹ صدیق پارک میں 25 روز سے گیس کی فراہمی معطل ہو چکی ہے۔ گیس پائپ لائنز میں پانی جمع ہونے کی وجہ سے گیس نہیں آ رہی۔ گیس بندش کی وجہ سے رہائشیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کے مطابق ایس این جی پی ایل کی متعدد ٹیمز نے وزٹ کیا، لیکن اب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا ہے۔ پی پی ایس سی کے بعد سی ٹی ایس کا سکینڈل بھی سامنے آ چکا ہے۔ جعل ساز 5000 پولیس کانسٹیبلز کی بھرتی میں کام دکھا گئے، ساز باز سے سینکڑوں پیپرز تبدیل کیے۔ جعل ساز 5000 پولیس کانسٹیبلان کی بھرتی میں بھی کام دکھا گئے۔ امتحان لینے والی کمپنی کی ساز باز سے سینکڑوں پیپرز کو تبدیل کر کے نمبر لگائے گئے۔ پی پی ایس سی میں جعل سازوں کے انکشاف کے بعد کینڈیڈیٹ ٹیسٹنگ سروس میں بھی جعل ساز سامنے آ گئے۔ لاہور میں 3200 کانسٹیبلز جبکہ 800 ٹریفک اسسٹنٹ بھرتی کیے جانے ہیں۔ انٹرویو کے دوران 4 امیدواران کے خلاف تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں مقدمات درج ہوئے۔ مقدمات میں امیدواروں کے ساتھ ساتھ سی ٹی ایس کمپنی کے مالک نذیر ابڑو اور آپریشنل مینیجر کو بھی نامزد کیا گیا ہے۔ امیدواروں کے پیپر دینے کے بعد تبدیل کر کے 55 سے 75 تک نمبر دیے گئے۔ ایسے امیدواروں کے میٹرک یا ایف اے میں انتہائی کم نمبر تھے۔ مشکوک جاننے پر پیپرز چیک کیے گئے تو حقیقت سامنے آ گئی۔ پیپرز پر موجود لکھائی اور ایسے امیدواروں کی لکھائی کو کراس چیک کیا گیا۔ لاہور میں 4000 امیدواروں میں سے 170 کے قریب ایسے جعلی امیدوار ڈھونڈ لیے گئے۔ ایسے امیدواروں کے خلاف اور سی ٹی ایس کمپنی کے مالک کے خلاف مقدمات درج کروائے جائیں گے۔ ٹریس ہونے والوں میں زیادہ تر امیدواروں کو تعلق کاہنا اور راولپنڈی سے ہے۔ صوبے بھر میں 350 کے قریب امیدواروں کے پیپر تبدیل کیے گئے۔ آئی جی نے بھی اجلاس میں بھرتیوں میں پیپر تبدیل ہونے پر اسٹیبلشمنٹ برانچ کے افسران پر اظہار برہمی کیا۔ سی ٹی ایس کمپنی کے خلاف مزید کارروائی کی جائے گی۔ دوسرے مرحلے میں پنجاب بھر میں مزید بھرتی کے لیے دوسری کمپنی ہائر کی جا سکتی ہے۔
मॉडल टाउन हाउसिंग सोसाइटी इंतखाबात के हवाले से मॉडल टाउन ग्रुप का मसरूफ दिन। उम्मीदवार बराए सदर दाऊद बारी, उम्मीदवार नायब सदर साहिबजादा हसीबुर रहमान की मुख्तलिफ ब्लॉक्स में मीटिंग्स हुई। मॉडल टाउन ग्रुप के उम्मीदवारों ने इलेक्शन मुहिम के हवाले से एफ ब्लॉक, ई ब्लॉक, एच ब्लॉक और जी ब्लॉक की तकरीबात में शिरकत की। उम्मीदवार बराए सदर दाऊद बारी का कहना था कि 9 साल में पूरी कोशिश की कि कोई मेंबर मायूस ना हो। मॉडल टाउन में नेट मीटरिंग की बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। हमारा अहम एजेंडा बिजली के मसाइल हल करना है। हमारा सबसे पहले जो एजेंडा है वो यही है कि मॉडल टाउन में बिजली के लोगों की बहुत प्रॉब्लम है, तो उसके लिए सोलर सिस्टम, मतलब हमारा नेट मीटरिंग जो शुरू हुआ है, आप अपने घर पे गर्मियों में से पहले आप लगवा लें, ताकि आपको गर्मियों में जो आपने एसी चलाने और आपके एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो वो आपके सोलर सिस्टम से वापस हो जाएगा। उम्मीदवार बराए नायब सदर साहबजादा हसीबुर रहमान ने कहा कि खादिम की हैसियत से मॉडल टाउन में काम करता रहा हूँ। इस मौका पर साहबजादा सैफुर रहमान का कहना था कि मॉडल टाउन में करोड़ों की अराजी कब्जा माफिया से वागुजार करवाई। मैं आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला जिस तरह दिन रात कैंपेन में नजर आता रहूंगा, इसी तरह कामयाब अगर आप लोगों ने किया अपने कीमती वोट से, तो तब भी जेरे सरपरस्ती इंशाअल्लाह आपको हर वक्त खिदमत करता नजर आऊंगा। मैं चाहूँगा कि ये जो आप इन लोगों को वोट दें, कामयाब करें, हमारी टीम का हिस्सा है। जो ये हम SOPs की बात करते हैं कोरोना की वजह से जो आजकल हालात हैं, तो हम उसमें हम ये कर रहे हैं कि जो हमारी इस दफ़ा जो पोलिंग स्टेशन होगी तो उसमें पहले एक ब्लॉक का एक पोलिंग स्टेशन होगा। सोसाइटी वोटर्स ने कहा कि मॉडल टाउन ग्रुप को भरपूर सपोर्ट किया जाएगा। सोसाइटी में मुखालिफिन सबूतों के बगैर सिर्फ इल्जाम तराशियां करते हैं, इसका जवाब वोट के जरिए दिया जाएगा। जो नए कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, बड़ी प्रोग्रेसिव किस्म की जो एक ग्रुप है उसके तौर पे सामने आ रहे हैं, और इसमें उन्होंने बात की है कि किस तरह नेट मीटरिंग जो है वो सोसाइटी मेंबर्स के लिए लॉन्ग रन में फ़ायदा मंद हो सकती है, और किस तरह जो कंसर्न्स होती हैं जिस तरह हाई राइजिंग कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको किस तरह केटर किया जा सकता है। नेट मीटरिंग की फैसिलिटी अब मिल गई है, क्योंकि मॉडल टाउन एक एलीट सोसाइटी कंसिडर की जाती है इन कंपैरिजन विद DHA और इस तरह के। तो हर जगह आजकल सोलर का बहुत चल रहा है निज़ाम, तो अब यहाँ पे भी सोलर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। मॉडल टाउन ग्रुप ने जितनी प्रॉपर्टीज़, जितनी लैंड्स यहाँ पर जो है वो माफिया से वागुजार करवाई हैं, छुड़वाई हैं, खरबों रुपए का फ़ायदा जो है वो यहाँ के रिहायशियों को इन्होंने लेकर दिया है। मॉडल टाउन के रिहायशी 21 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से पुरअज़्म हैं। उम्मीदवारों का कहना है कि इलेक्शन कामयाब बनाने के लिए रोजाना की बुनियाद पर डोर टू डोर मुहिम जारी रहेगी। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा साउथ बट सिटी 42। लेक सिटी में HBL इस्लामिक बैंक ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया है। कंट्री हेड HBL इस्लामिक बैंक आफाक खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और 100 ब्रांचेज मुकम्मल होने पर केक काटा गया। लेक सिटी में इस्लामी असूलों के मुताबिक अपनी रकम को महफूज करने वाले अफराद और सरमायाकारों के लिए HBL इस्लामिक बैंकिंग ने अपनी नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में कंट्री हेड HBL इस्लामिक बैंक आफाक खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर तकरीब में रीजनल हेड रिजवान जाफरी, फास्ट केबल के मालिक मियां कमाल, रहनुमा कौमी ताजिर इत्तेहाद मौलाना शौकत अली रोड सलीम अरशद, डायरेक्टर रिफा यूनिवर्सिटी चौधरी अरशद, CEO हुंडई सेल्स हसन खान, ब्रांच मैनेजर महरीन गजनफर और लेक सिटी एडमिन ऑफिसर फारूक खान समेत दीगर ने शिरकत की। नई ब्रांच का इफ्तिताह फीता काट कर किया गया। जबकि HBL इस्लामिक बैंकिंग की 100 ब्रांचेज मुकम्मल होने पर केक भी काटा गया। इस मौका पर कंट्री हेड HBL इस्लामिक बैंकिंग आफाक खान का कहना था कि हमारी इस्लामिक बैंकिंग ब्रांचेज के जरिए सूद से पाक रकम महफूज की जा सकती है। आज भी पूरे पाकिस्तान में HBL इस्लामिक का फुटप्रिंट 911 इस्लामिक ब्रांचें और इस्लामिक विंडो को मिला के सबसे बड़ा है। लाहौर में हमारी कोई 26 ब्रांचेस हैं और अनगिनत इस्लामिक विंडोज़ हैं। तो हम इस साल कुछ विंडोज को इस्लामिक ब्रांचेज में फुल फ्लेज इस्लामिक ब्रांच में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस मौका पर तकरीब के शुरका ने HBL इस्लामिक बैंकिंग के निज़ाम को सराहा। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट भी इसको इंसेंटिवाइज कर रही है, स्टेट बैंक भी कर रहा है, बैंक्स भी कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है उसका हिस्सा बने और मुल्क की तरक्की में अपना एक किरदार अदा कर सकें। इफ्तिताही तकरीब में शुरका ने नई ब्रांच के स्ट्रक्चर और निज़ाम का भी जायजा लिया, जबकि मुस्तकबिल में HBL इस्लामिक बैंकिंग की तरक्की और खुशहाली के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया। लेक सिटी में HBL इस्लामिक बैंकिंग की नई ब्रांच का इफ्तिताह यहाँ के लोगों के लिए जो इस्लामी असूलों के मुताबिक अपने पैसे को सेव करना चाहते हैं, उम्मीद है कि फ़ायदा मंद साबित होगा। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के साथ जिशान सफदर, सिटी 42।
एक्वाफीना पोलो कप एविएटर ने जीत लिया है। सदर एथलेटिक फेडरेशन मेजर जनरल रिटायर्ड अकरम शाही ने इनामात तकसीम किए। शायकीन ने गैर मुल्की खिलाड़ियों की शिरकत पर खुशी का इजहार किया। जनाब, पोलो एंड कंट्री क्लब में होने वाले फाइनल में दोनों टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला देखने में आया। एविएटर की टीम ने इब्तिदा से ही जारहाना अंदाज इख्तियार किया। एविएटर के अहमद बिलाल ने 3, मीर हुजैफा ने 2 और लेफ्टिनेंट कर्नल सलीम बाबू ने 1 गोल स्कोर किया। जकी फार्मा के नजरदीन अली खान ने 3 और हमजा खान ने 1 गोल किया। फाइनल देखने के लिए आने वाली खवातीन शायकीन का कहना था कि क्वालिटी पोलो देखकर खुशी हुई। बहुत अच्छा लगता है, बाहर से भी प्लेयर्स आते हैं, तो आई थिंक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सारे जो बाहर के पोलो प्लेयर्स हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हर मैच पे आती हूँ और ये फैसिलिटीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। हमारे काफ़ी अच्छे पोलो प्लेयर्स हैं, तो उनसे सीखने को मिलता है। एथलेटिक्स फेडरेशन के सदर मेजर जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम शाही मेहमान खुसूसी थे। इनका कहना था कि पोलो का खेल देखकर बेहद खुशी हुई। मैंने एथलेटिक्स के अलावा पोलो भी खेली है, इसलिए मुझे ये गेम बड़ी अच्छी, और ये जो यंगस्टर्स अभी खेल रहे थे बहुत अच्छी पोलो हो रही थी, और मुझे खुशी हुई है यहाँ पे आके। मैं मशकूर हूँ पोलो के मुंतजमीन का। शायकी ने पोलो खिलाड़ियों ने गैर मुल्की पोलो खिलाड़ियों की पाकिस्तान आमद पर खुशी का इजहार किया। एक्वाफीना पोलो कप में मुल्की खिलाड़ियों के साथ साथ गैर मुल्की खिलाड़ियों की शिरकत इस बात की अक्कास है कि पाकिस्तान खेलों के लिए महफूज मुल्क है। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। लाहौर रेस क्लब में हफ्तावार घुड़दौड़ मुकाबलों का इनेकाद किया गया। ब्लूमिंग मेड कप शाह दी ग्रेट के नाम रहा। रेस क्लब में हफ्तावार घुड़दौड़ मुकाबलों को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद रही। मेडन कप और ब्लूमिंग मेड कप समेत 7 रेसेस का इनेकाद किया गया। दिन की पहली रेस में स्वीट गोल्डन नामी घोड़ी ने पहली पोजीशन हासिल की। मेडन कप के लिए खेली जाने वाली 1100 मीटर रेस में 3 साला घोड़े जेदी स्प्राइड ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद कप अपने नाम किया। दिन की तीसरी रेस में 4 साला घोड़े रॉयल स्कॉट ने मैदान मारा। चौथी रेस में 4 साला घोड़े प्रिंस ऑफ मुल्तान ने जीत अपने नाम की। ब्लूमिंग मेड कप के लिए खेले जाने वाली दिन की सबसे बड़ी 1300 मीटर रेस में 4 साला घोड़ा शाह दी ग्रेट अव्वल नंबर पर रहा। छठी रेस में 3 साला घोड़ा रॉयल सोल्यूशन, जबकि 7वीं रेस 5 साला घोड़ी नॉर्वाली प्रिंसेस ने जीत ली। अभी के लिए इतना ही।